साइड व बसंत विहार क्षेत्र में निवासियों ने डीसी चौक से सैनिक स्कूल तक नियमों को ताक पर रखकर हो रहे व्यवसायिक निर्माण व गंभीर चिंता जताई है। आज आयोजित प्रेस वार्ता में क्षेत्रवासियों ने नगर निगम के अधिकारियों व भ्रष्टाचार और अवैध निर्माण के प्रति आंखें बंद रखने के गंभीर आरोप लगाए। बसंत विहार वेलफेयर सोसाइटी के सचिव PS वालिया ने कहा कि माल रोड शहर कपूरथला की शान है और पिछले करीब 1 साल से नियमों को ताक पर रखकर व्यवसायिक निर्माण हो रहा है, जिसके प्रति नगर निगम और जिला प्रशासन ने उदासीन रवैया अपनाया है। कपूरथला के डीसी चौक में एक नए कमर्शियल भवन का निर्माण शुरू हो गया है, जो डीसी चौक के बगल में स्थित देश की सेना द्वारा स्थापित चयन केंद्र 31-32 की सुरक्षा के लिए भी खतरा पैदा कर सकता है। यहाँ देश भर के सेना अधिकारियों का चयन और परीक्षण होता है। बहुमंजिले भवन के निर्माण से चयन केंद्र की सभी गतिविधियों को आसानी से ध्यान में रखा जा सकता है। उन्होंने बताया कि इस संबंध में उनके द्वारा चयन केंद्र के कमांडिंग ऑफिसर और देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को पहले भी शिकायत की जा चुकी है। क्षेत्रवासी HS रंधावा ने बताया कि जब इस संबंध में नगर निगम से शिकायत की गई तो 1-2 दिन काम रुकवाया गया, लेकिन अब इस पर फिर से काम शुरू हो गया है। इससे पहले भी माल रोड पर पार्किंग नियमों को ताक पर रखकर व्यावसायिक भवन बनाए गए, जिसकी शिकायत शुरुआती चरण में ही दर्ज की गई थी, लेकिन निगम अधिकारियों द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई। माल रोड निवासी तिलक राज के अनुसार क्षेत्रवासियों को अब व्यावसायिक गतिविधियों में वृद्धि के कारण काफी असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। पार्किंग की सुविधा न होने के कारण पूरी पार्किंग सड़क पर हो रही है, जिसके कारण 100 फीट चौड़ा माल रोड भी छोटा सा लगने लगा है। 1-2 साल के निर्माण पर नजर डाले तो शहर में कोई व्यावसायिक प्रतिष्ठान नए खोले गए हैं और नए भवन बनाए गए हैं, जिनको नियमों को ताक पर रखा गया है। भाजपा नेता श्याम सुंदर अग्रवाल ने बताया कि प्रभावित लोगों ने CM भगवंत मान को शिकायत लिखकर निर्माण रोकने की मांग की है। इस मौके पर मनोज चोपड़ा, मुनीश गुप्ता, हरीश वतवा, श्याम सुंदर अग्रवाल, रमेश शर्मा सहित क्षेत्र के अन्य लोग मौजूद थे। ADC अनुपम क्ले ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि उनके पास 3 दिन पहले ही शिकायत आई है और जाँच जारी है। आने वाले दिनों में जो भी बनती कार्रवाई है वो की जाएगी। अगर रेजिडेंशियल NOC पर कमर्शियल निर्माण हो रहा है तो अवश्य कार्रवाई की जाएगी। कपूरथला से शशि कुमार के साथ सुनील कुमार की विशेष रिपोर्ट। सारी एडमिनिस्ट्रेशन, सारे अफसर, सारे जजेस ने इतने जाना जी। इस तो ज़्यादा तो सेंसिटिव जगह है नहीं कपूरथले की। बाकी जो असी रेजिडेंट्स है उत्थे कोई वारदात हुई तो साढ़े सारे असी भी इफेक्ट होंगे, ਜਿਹੜੇ कि अज कल्ले ट्रैफिक की समस्या ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜੂਝਦੇ ਪਏ ਆ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਥ੍ਰੈਟ ਨਾਲ ਵੀ ਜੂਝਦੇ ਪਏ ਆ। ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਵੀ ਥ੍ਰੈਟ ਹੈ ਉਸ ਏਰੀਏ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ। ਭਾਜੀ ਆਲਰੇਡੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਬਿਲਡਿੰਗ ਤੇ ਸਟਾਪ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ ਉਹ ਵਰਕਿੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਰੁਕਿਆ? ਹਾਂਜੀ ਉਹਦੇ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਕੋਈ PSI ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਪਾਈ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਪਾਣੀ ਆ ਸੀ, ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਜਾਵਾਂਗੇ। पिछले 1 साल तो ये मसले नूं लैके चल रहे हैं पर साडी कोई भी सुनवाई नहीं हो रही, इसलिए असी पहला भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की सी, हुण फिर कर रहे हैं। पिछले 2-3 साल दे विच साडे शहर दे विच कमर्शियल अदारे 100 तो लगभग 100 के लगभग छोटे वड्डे कमर्शियल अदारे खड़े होए आ। 1-2 नूं छड्ड के किसी ने कोई भी लीगली नहीं बनिया। जो बाई लाज ਉਹਦੇ 'ਚ ਪਾਰਕਿੰਗ ਛੱਡਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਾਰੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਅਮਲਾ ਔਰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਇਨਵਾਲਵ ਆ। ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਆ, ਹਰ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਆ, ਹਰ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਪਰ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਗਾਂ ਹੋਰ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਪਿਛਲੇ ਤੇ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਨਵੇਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਹੁਣ DC ਚੌਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਜ਼ੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਆ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਮੈਡਮ ਸੀਗੀ ਅਨੁਪਮ ਕਲੇਰ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲੇ ਆ, ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ATP ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲੇ ਆ। ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਇਹ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਨੀਹਾਂ ਤੱਕ ਸੀ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਬਣ ਰਹੀ। ਜਦੋਂ ਉੱਪਰ ਆ ਗਈ ਬਿਲਡਿੰਗ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਈ ਇਹ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਆ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਹੀ ਆ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਰੋਕਦੇ ਆ, ਦੇਖਦੇ ਆ। 2-3 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਪਾਸ ਆ ਜੀ, ਉਹ ਬੰਨੀ ਆ।
ਉਹ ਸੀਗਾ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਪਾਸ ਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ 25 ਕਾਰਾਂ ਦੀ ਪਾਰਕਿੰਗ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਚੌਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਥੇ ਦਿਓਗੇ ਦੱਸੋ ਵੀ? ਹੁਣ ਤੇ ਛੱਡੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਉਹ ਬਾਅਦ 'ਚ ਦੇਖਾਂਗੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਬਾਅਦ 'ਚ ਦਿਓ, ਪਿਛਲੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਬਣੀ ਉਹ 'ਤੇ ਹੁਣ ਦਿਖਾ ਦਿਓ। ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਗਈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਛੋਟੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਨਾ, ਹੁਣ ਗਲੀਆਂ ਮਹੱਲਿਆਂ 'ਚ 2-2 ਦੁਕਾਨਾਂ ਪਈਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਲਿੰਕ ਰੋਡ 'ਤੇ ਜਾਓ, 10-12 ਦੁਕਾਨਾਂ ਪਈਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਹਸਪਤਾਲ ਖੋਲ੍ਹ ਲਿਆ ਵਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਛ ਖੋਲ੍ਹ ਲਈ ਹੋਈ ਆ ਵਾ। ਉੱਧਰ ਰੈੱਡ ਰੋਜ਼ ਕੀ ਉਹ ਖੁੱਲ੍ਹਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਜਲੰਧਰ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਰੋਡ ਤੇ ਰੈੱਡ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਆ, 2-3 ਸ਼ੋਰੂਮ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਆ। ਉੱਧਰ ਮਲੋਤਰੇ ਦਾ ਉਹਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਛੋਟਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਹੋਟਲ, ਟੇਪ ਰੈੱਡ ਟੇਪ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਨਵੇਂ ਹੁਣ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਆ। 1 ਇੰਚ ਪਾਰਕਿੰਗ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ, ਜਦਕਿ ਉਹ ਬਣ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਪਾਰਕਿੰਗ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼। ਹੁਣ ਪਾਰਕਿੰਗਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਕਿੱਥੇ? ਮੇਨ ਰੋਡ ਆ ਉੱਥੇ। ਸਰ ਇਹਦੀ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕਿੱਥੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ? ਲੋਕਲ ਤੇ ਹਰ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਥੱਲੇ ATP ਨੂੰ, EO ਨੂੰ, ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਔਰ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਲੋਕਲ ਬਾਡੀ ਸੈਕਟਰੀ, ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ, ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਕੀ ਰਿਸਪੌਂਸ ਮਿਲਿਆ? ਰਿਸਪੌਂਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਕੁਛ ਵੀ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਰੱਖੀ ਸੀਗੀ, ਹਾਂਜੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ? ਉਸ ਵੇਲੇ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਬਣਿਆ। ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਤਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਆ ਵੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਰਕਾਰ ਹੋਰ ਸੀਗੀ, ਅਫਸਰ ਹੋਰ ਸੀਗੇ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਬਦਲ ਗਈ, ਅਫਸਰ ਬਦਲ ਗਏ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਸਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੂਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਨ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਇਹ ਅਸਰ ਹੋ ਜਾਏ। ਸਰ ਜਿਹਦਾ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ, ਕਰਪਸ਼ਨ ਫ੍ਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, 20 ਦਿਨ 'ਚ ਅਸੀਂ ਕਰਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ, ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਟੈਲੀਫੋਨ ਨੰਬਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਵਾ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵਾ? 2000 ਪਟਵਾਰੀ ਨੇ ਲਿਆ, ਉਹ ਫੜ ਲਿਆ। ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਨੇ 5000 ਲਿਆ, ਉਹ ਫੜ ਲਿਆ। ਜਿੱਥੇ 20, 25, 50 ਲੱਖ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਫੜਦਾ, ਨਾ ਫੜਦਾ, ਨਾ ਫੜਾਉਂਦਾ, ਨਾ ਦੱਸਦਾ, ਨਾ ਸਟਾਪ ਕਰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਗਈ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ? ਇਹਨਾਂ ਤੱਕ CM ਸਾਹਿਬ ਤੱਕ? CM ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆ ਸਾਰਾ ਦੱਸਿਆ ਇੱਥੇ ਐਪੀਸੋਡ 'ਚ ਆਪਣੇ ਰਿਸੀਵਿੰਗ ਹੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਹੈ, ਫੋਨ ਕੋ ਦਿਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਦਿਖਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸਰ ਅੱਜ ਦੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ DC ਚੌਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਅਰ ਮਾਲ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੇ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕੋਠੀਆਂ ਨੂੰ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਇਹ ਇੱਛਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਾਈ ਲਾਜ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਬਣਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਪੂਰਥਲਾ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਆ। ਜੇ ਇਹ ਇਲੀਗਲ ਗਲਤ ਬਣ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਚਿੰਤਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਚਿੰਤਾ ਇੱਕ ਕਲੋਨੀ ਦੀ ਜਾਂ ਇੱਕ ਮਹੱਲੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਜੇ ਇਸ 'ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਿੰਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਆ। ਔਰ ਅੱਜ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਸਿਰਫ 10-20% ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਸਾਰਾ ਸ਼ੋਰੂਮ ਬਣ ਗਏ, ਕਸਟਮਰ ਆ ਕੇ 20-30 ਸਕੂਟਰ ਕਾਰਾਂ ਖੜੀਆਂ ਕਰਕੇ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਕਰਨਗੇ। ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ੋਰੂਮਾਂ 'ਚ ਪੈਦਲ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਉਣਾ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੀ ਕਨਵੀਨਸ 'ਤੇ ਆਉਣਾ। ਜਦੋਂ ਸਾਰੀ ਸੜਕ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੁਕੀ ਹੋਈ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਆ, ਸਾਡੀ ਲਾਈਫ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੋਏਗਾ, ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਫਿਊਚਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਇਹ ਮਸਲਾ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਸੋਸ਼ਲ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ, ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਮਸਲਾ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਨਿੱਜੀ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਤੇ ਸਰ ਜਿਹੜੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਆ, ਸਿਰਫ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਜਾਂ ਕਲੋਨੀਆਂ ਵੀ ਬਣਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਇੱਥੇ? ਨਹੀਂ, ਕਲੋਨੀਆਂ ਬਾਰੇ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਨੌਲੇਜ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਡਿਊਟੀ ਆ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ। ਜੇ ਕੋਈ ਗਲਤ ਬਣ ਰਹੀ ਹੋਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਰਕਾਰ ਐਕਸ਼ਨ ਲਏਗੀ, ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇਗੀ। ਸਾਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇੱਕੋ ਹੀ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਵਧੀਆ ਤਕਲੀਫ ਆ ਸਾਨੂੰ। ਦੇਖੋ, ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਟੌਪ ਦਾ ਏਰੀਆ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ। ਔਰ ਬੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਾਈ ਲਾਜ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬੜਾ ਮਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ ਦੇਖ ਕੇ। ਉੱਥੇ ਪਾਰਕਿੰਗ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੀ ਜਾਓ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਲਾਈਫ 'ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਉਹ ਬੰਦੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਫੀਸ ਭਰ ਕੇ ਆਪਣੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਬਣਾ ਰਹੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਕਰਪਟ ਅਫਸਰ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰੱਬ ਤੋਂ ਡਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਭਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਾ ਕੇ ਪੈਸੇ ਜੇਬਾਂ ਗਰਮ ਕਰਕੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਾ ਲਾਂਗੇ ਜਾਂ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਜਾਾਂਗੇ। ਇਹ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਲਾਈਫ ਵਿੱਚ ਕੰਡੇ ਬੀਜ ਰਹੇ ਆ। ਸਾਨੂੰ
ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਪ੍ਰੈਸ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਇਸ ਨਿਊਜ਼ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕਰੋ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਇਸ ਤਕਲੀਫ ਨੂੰ ਸਮਝੇ, ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਲੋਕ ਇਸ ਤਕਲੀਫ ਨੂੰ ਸਮਝਣ, ਜਿਹੜੇ ਕਰਪਟ ਅਫਸਰ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇੱਕ ਸਰ ਲਾਸਟ ਸਵਾਲ ਰਹੂਗਾ ਕਿ ਲੱਗਦਾ ਅੱਜ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਰਪਸ਼ਨ ਖਤਮ ਕਰੂਗੀ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਊਗੀ? ਸਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਤਕਲੀਫ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰਾਂ 'ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਕਿ ਹੁਣ ਲੱਗਦਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਜੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਜੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਦੂਸਰੀ ਵਾਰ ਹੋ ਜੂਗੀ। ਅਸੀਂ ਜਾਨੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਤ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੱਚਾਈ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਸਾਡੀ ਜਿੱਤ ਹੋਏਗੀ। ਅਸੀਂ ਜੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੈਵਲ ਤੇ ਉਸ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੁਡੀਸ਼ਲੀ ਆ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ, ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੜਾਂਗੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ। ਫਿਰ ਜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦੇਊਗਾ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੀ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦੇਊਗੀ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਫਿਰ ਰੱਬ ਹੀ ਆ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਆ, ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਾਹਿਬ, ਕਪੂਰਥਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੋਈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮਾਲ ਰੋਡ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਨੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਉੱਥੇ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੀ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਰੋਡ ਹੈਗੀ ਆ, ਉੱਥੇ ਲਗਾਤਾਰ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬਿਲਡਿੰਗਸ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਵੀ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਪਾਸ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬਣ ਰਹੀਆਂ। ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇਖੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਟਿੱਪਣੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈਗੀ। ਬਟ ਹਾਂ, ਕੰਪਲੇਂਟਸ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਈਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਪਿਛਲੇ 3-4 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਤੋਂ ਕੰਪਲੇਂਟਸ ਆਈਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਉਹਦੀ ਅਸੀਂ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਫਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਕੁਛ ਆਏਗਾ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਕਰਦੇ ਪਾਈ ਗਈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ NOC ਹੋਏ ਪਏ ਹੈਗੇ ਆ ਜਾਂ ਨਕਸ਼ੇ ਪਾਸ ਹੋਏ ਆ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਜਾਏਗੀ ਜੀ। ਮੈਡਮ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਈ ਵਾਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਨਹੀਂ, ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਕਾਰਵਾਈ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ, ਫਾਈਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਵਾਕਈ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀਗੀ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਏਗੀ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਗੱਲ, ਉਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਰਵਾਈ ਨਜ਼ਰ ਆ ਜਾਏਗੀ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਮ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਫੁੱਟਪਾਥ ਨੇ, ਫੁੱਟਪਾਥ ਨੂੰ ਢਾਹ ਕੇ ਉੱਥੇ ਟਾਇਲਾਂ ਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਗ੍ਰਿਲਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵੱਲੋਂ, ਉਹ ਵੀ ਗੈਪ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਔਰ ਹਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ FIR। ਮੈਂ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਇਹੀ ਚਾਹੂੰਗੀ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਕੰਪਲੇਂਟਸ ਆਉਂਦੀਆਂ ਤਾਂ ਇਨ ਰਾਈਟਿੰਗ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਲੈ ਲਈਏ। ਮੈਡਮ, ਇੱਕ ਆਰੋਪ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਇਆ ਕਿ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਭਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਵੀ ਵਿਦਆਊਟ NOC ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਵਿਦਆਊਟ NOC ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਜਾਂ ਵਿਦਆਊਟ ਨਕਸ਼ਾ ਪਾਸ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਜ਼ਰੂਰ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਹੋਏਗਾ। ਦੈਟ ਇਜ਼ ਵਾਈ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਕਿ ਫਾਈਲ 'ਤੇ ਆ ਲੈਣ ਦਿਓ। ਕੰਪਲੇਂਟਸ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ, ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਫਾਈਲ 'ਤੇ ਆ ਜਾਏਗਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਦੈਨ ਐਕਸ਼ਨ ਵਿਲ ਬੀ ਟੇਕਨ। ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏ ਕੰਪਲੀਟ ਕੀਤੇ ਹੋਏ, ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕੰਪਲੇਂਟ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 27/4/2022। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੰਪਲੇਂਟ 3 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਆਈ ਹੈ ਜੀ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਉਸ ਫਾਈਲ 'ਤੇ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਦੂਸਰੀਆਂ ਕੰਪਲੇਂਟਾਂ ਮੈਡਮ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਪਾਈਆਂ ਉਹ 4-4 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ। ਯੂ ਕੈਨ ਸੀ ਦੈਟ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਜੇ 4 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਉਸ ਫਾਈਲ 'ਤੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ। ਜੇ 4 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਕੋਈ ਕੰਪਲੇਂਟ ਆਈ ਹੋਈ ਆ, ਫਾਈਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੋਈ ਟੈਟ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਮੈਡਮ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਕਿੰਨੇ ਦੈਨ ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਕਮ ਐਂਡ ਵਿਜ਼ਿਟ ਦ ਆਫਿਸ, ਉੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਆ ਜੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਕੋਈ ਟੈਟ ਹੋਗਾ ਮੈਡਮ ਕੰਪਲੇਂਟ ਦਾ? ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਨੇ ਉੱਥੇ ਵਿਦਿਨ 50 ਡੇ ਕੰਪਲੇਂਟ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਬੜੇ ਤਾਂ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਸਾਡਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਉਹੀ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਮੇ ਬੀ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ। ਨਹੀਂ ਮੈਮ, ਅਸੀਂ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੇਖ ਕੇ ਆਇਆ ਖੁਦ, ਅਸੀਂ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਬਟ ਯੂ ਡੋਂਟ ਨੋ ਵੈਦਰ ਦੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬਾਈਲਾਜ਼ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਬਣੀਆਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬਣੀਆਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਫਾਈਲ ਦੇਖ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਨਾ। ਮੈਂ ਉਹੀ ਕਹਿ ਰਹੀ, ਜੋ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ ਹੋਏਗੀ ਉਹ ਪੱਕਾ ਹੋਈ ਹੋਣੀ, ਨੋਟਿਸਿਸ ਗਏ ਹੋਣਗੇ, ਐਕਸ਼ਨ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੋਏਗਾ। ਇਦਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਮੈਮ ਲਾਸਟ, ਮੈਮ ਕੀ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬਣ ਸਕਦਾ? ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਬਣ ਰਿਹਾ ਪਿਆ ਉਹ ਇਨਲੀਗਲੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਦੈਨ ਵੀ ਵਿਲ ਚੈੱਕ ਇਟ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਵੀ ਜੈਨੂਇਨ ਕੰਪਲੇਂਟ ਹੋਊਗੀ ਤਾਂ ਪੱਕਾ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਹੋਏਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਾਂ ਜੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬਣ ਸਕਦਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ NOC ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬਣ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਪਹਿਲੀ ਫਸਟ ਹੀ ਸਟੈਪ ਗਲਤ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ 'ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਨ ਰਾਈਟਿੰਗ ਕੋਈ ਕੰਪਲੇਂਟ ਆਏਗੀ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਐਕਸ਼ਨ ਲਵਾਂਗੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਮ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕੰਪਲੇਂਟ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ 3 ਦਿਨ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਈ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ 'ਚ ਇਹ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਊਗੀ? 3 ਦਿਨ ਤੋਂ ਕਾਰਵਾਈ ਚੱਲ ਹੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੰਮ ਰੁਕਵਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਕੰਪਲੇਂਟ ਆਈ ਸੀਗੀ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਹੁਣ ਜੋ ਫੈਕਟਸ ਫਿਗਰਸ ਦੇਖ ਕੇ ਫਾਈਲ 'ਤੇ ਆਊਗਾ, ਕੰਮ ਰੁਕਵਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ।